Good afternoon, everyone. I am Professor Amit Jadhav. Today, we are going to see state management in PHP. As we know that HTTP is a stateless protocol, we cannot maintain its state. So, whenever we fill up the form or add any information on a HTML form, at that time, when we click on a submit button, at that time the information goes to server and your page get refreshed. When your page get refreshed, your browser state get changed, and HTTP never maintains the state. That means it never holds that data which we submitted to the server. And for that we use some techniques or some concepts that is known as the state management. The first thing is that PHP cookie. A cookie is a small piece of information which is stored at the client browser. Actually, state management divided into two types. First one is the client side state management and second one is the server side state management. In client side state management, the client is responsible to store the data, and that data is stored on a client machine. Cookie is the part of client side state management, and session is a part of server side state management. So in cookie, all the data which we want to store is on our machine only. Okay, that on client browser, and the browser is responsible to handle the cookies. So it is used to recognize the user. Cookie is created at server side and saved to the client browser. Each time when the client send request to the server, cookie is embedded with the request. Such a way the cookie can be received at the server side. So first browser send request to the server and server responds with the response and cookie. Then again browser send request with cookie. बघा क्लायंट साइड स्टेट मॅनेजमेंट मध्ये कुकीज आपण यूज करतो आणि कुकीज आपण आपल्या क्लायंट मशीनवर स्टोअर करतो आणि तो स्टोअर केलेला डेटा आपण सर्व्हरला आपण पाठवत असतो. ओके, आणि ज्यावेळी तो सर्व्हरवर आपण तो काय करू शकतो, स्टोअर करू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट बघा स्टेट. आता हे कशासाठी करायचं बघा, तर तुम्हाला मी एक सिंपल एक्झाम्पल सांगू शकतो की आता बघा आपण फेसबुक वगैरे साईट यूज करतो, तर फेसबुकवर आपला युजर आयडी पासवर्ड आपण सेव्ह करून ठेवतो. त्याच्यामुळे नेक्स्ट टाइम आपण ज्यावेळी लॉग इन करू तर ऑटोमॅटिकली तो लॉग इनचा आयडी आणि पासवर्ड यायला पाहिजे. तर तो डेटा आपण कुकी मध्ये ठेवत असतो. किंवा आता सपोज तुम्ही लॉग इन केलं, लॉग इन करताना युजर आयडी आणि पासवर्ड तुम्ही टाकला आणि त्यानंतर तुम्ही न्यू पेजला रिडायरेक्ट होताय, तर त्यावेळी न्यू पेजला रिडायरेक्ट होताना त्यावेळी next we see how to set a cookie. For to set a cookie, set function is there. Using that we can store a cookie. First we set the cookie and store on our local machine. So PHP set cookie function is used to set the cookie with HTTP response. Once cookie is set, you can access it by $_cookie. It is the global variable, so anyone can use that directly. To set a cookie, its syntax is boolean set cookie, and here we pass the string. Okay, it has a expire value. It gives that when this data will expire. Okay, that means आपण जी काही डेटा स्टोअर करतो कुकी मध्ये, तो किती वेळ आपल्याला स्टोअर ठेवायचा आहे आणि कुठल्या टाइमला तो एक्सपायर करायचा आपण पण स्पेसिफाय करू शकतो. आता एक्झाम्पल बघा त्याचे, सेट कुकी, कुकीचं नाव आणि त्याला जी व्हॅल्यू आपल्याला असाइन करायची आहे ती अशा पद्धतीने. तर सेकंड आहे बघा, सेकंड फॉर्मॅट आहे कुकी नेम आणि कुकी व्हॅल्यू, आणि इथं आपण टाइम स्पेसिफाय करतो. 1 × 60 × 60 मीन्स 1 hour, 1 तास 60 मिनिटांनी 60 सेकंद, दॅट इज 3600 सेकंद. नेक्स्ट आहे बघा सेट कुकी, कुकी नेम, कुकी व्हॅल्यू, टाइम आणि पाथ, ज्या पाथवर आपल्याला कुकी स्टोअर करायची आहे ती. आणि ऍक्सेस करताना आपण $cookie न आपण ऍक्सेस करतो. युजिंग दॅट वी कॅन ऍक्सेस द कुकी. एक्झाम्पल बघा $cookie, आणि इथं आपल्याला कुकी नेम पास करणार आणि त्याची व्हॅल्यू एका व्हेरिएबल मध्ये आपण स्टोअर करून घेऊ शकतो. आता एक एक्झाम्पल बघूया, त्यातनं आपल्याला आयडिया क्लिअर होईल.
बघा यामध्ये काय केलं बघा, पहिल्यांदा आपण सेट कुकी फंक्शन यूज केले. सेट कुकी मुळे काय होणार, आपला जो काही आपल्याला डेटा स्टोअर करायचा आहे तो आपण या सेट कुकी मध्ये करू शकतो. आता पहिला आहे कुकी नेम. कुकी नेम दिला युजर. युजिंग दिस वी कॅन ऍक्सेस द कुकी व्हॅल्यू. आणि त्याला व्हॅल्यू जी असाइन करायची ती इथं आपण व्हॅल्यू असाइन केली ABC. इथं आपला PHP चा कोड आपण क्लोज केला आणि इथं आपण HTML कोड इथनं आपण स्टार्ट केला. म्हणून HTML टॅग, बॉडी टॅग आणि इथं PHP टॅग आपण स्टार्ट केला HTML कोड मध्ये. बघा HTML जावास्क्रिप्ट आपण जावास्क्रिप्ट PHP आपण HTML मध्ये एम्बेड करू शकतो. कुठेही आपण कोड स्टार्ट करू शकतो. जर इथं मला जावास्क्रिप्ट चालू करायचं असेल तर मी इथं लिहिणार स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट. PHP स्टार्ट करायचं असेल तर हा कोड मी म्हणजे हा टॅग पासून मी PHP आपण स्टार्ट करू शकतो. आता इथं बघा इफ नॉट इज सेट $cookie user, म्हणजे कुकी मध्ये काही व्हॅल्यू आपण सेट केली नसेल तर आपण इको न काय देणार, मेसेज देणार सॉरी कुकी इज नॉट फाउंड. एल्स वी गिव्ह द मेसेज कुकी व्हॅल्यू आणि हे आपण टेक्स्ट मध्ये लिहिलं आणि त्याला आपण कुकी $_कुकी आणि त्यामध्ये कुकीचं नेम दॅट इज युजर इथं आपण पास केलं. ओके, आता हा प्रोग्राम डायरेक्ट करून बघू आपण लाईव्ह आणि काय आउटपुट येते ते चेक करू. आम्ही कॉपी केला, नोटपॅड++ ओपन केलं आणि आपला ऑलरेडी वॅम्प सर्व्हर मी स्टार्ट करून ठेवलाय. बघा ज्याही तो ऑनलाईन असतो त्या ग्रीन कलर मध्ये दिसतो. आता याला नाव दिलं मी cookie1.php. आता हा प्रोग्राम मला रन करायचा आहे. मी लोकल होस्टला गेलो. इथं मी लोकल होस्ट /cookie1.php. आता इथं म्हणले सॉरी कुकी इज नॉट फाउंड. आता पेज आपण रिफ्रेश करू आणि पेज रिफ्रेश केल्यानंतर डेटा तो सर्व्हरकडे गेला आणि हा रिस्पॉन्स आला आपल्याला. आता आपण ज्यावेळी पेज रिफ्रेश केलं त्यावेळी आपली कुकीची व्हॅल्यू सर्व्हरकडे जाते आणि सर्व्हरकडून आपल्याला हा रिस्पॉन्स आला आणि कुकीमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर झालेली आपल्याला शो केली. आता ही व्हॅल्यू आपण कुठेही आपण ऍक्सेस करू शकतो एकदा आपण स्टोअर केल्यानंतर. नेक्स्ट बघा, आता ही कुकी आपण स्टोअर केली. आता ती मला जर डिलीट करायची असेल तरी आपण ती करू शकतो. या प्रोग्राम मध्ये बघा आपण कुकी ऍक्सेस कशी करायची ते पण बघितली. या लाईन मध्ये आपण कुकी सेट करतो आणि या लाईन थ्रू $_कुकी आणि युजर याच्या थ्रू आपण कुकी व्हॅल्यू ऍक्सेस करतो. आता जर कुकी क्रिएट केली आणि ती मला जर डिलीट करायची असेल तर त्यासाठी हा पुढचा प्रोग्राम आहे. तर जस्ट आपण काय करायचं, सेट कुकी आणि त्याला टाइम दिलं 3600 हे आपण त्याला टाइम दिलं. त्याचा अर्थ काय, 1 तासानंतर कुकीतली व्हॅल्यू ही क्लिअर होणार. आता आपण हा जरी प्रोग्राम इथं कॉपी पेस्ट केला तरी सुद्धा 1 तासानंतर आपल्याला त्याची व्हॅल्यू शो होईल. 1 तासानंतर आपल्याला त्याच्यानंतर आपण एक लाईन टाकू जी या प्रोग्राम मध्येच टाकली ती, ज्यामुळे आपल्याला कळेल की त्यामध्ये व्हॅल्यू सेट आहे की नाही. आता इथं 3600 लिहिले आपण, समजा त्यातून व्हॅल्यू कमी पण करू शकतो. तर आता हा प्रोग्राम आपल्याला 1 तासानंतर पुन्हा आपण चेक करू किंवा तुम्ही करून बघा ज्यावेळी कराल त्यावेळी. ओके, हा आता तर काय आपल्याला आउटपुट देणार नाही. मी तर फक्त to.php केला. आता ती कुकी मध्ये व्हॅल्यू सेट आहे. ओके, नेक्स्ट बघूया आपण. नेक्स्ट आहे सेशन. सेशन is used to store and pass information from one page to another temporary. PHP session technique is widely used in shopping website where we need to store and pass cart information. Example, user name, product code, product name, product price, etc. from one page to another page. आता सेशन आपण कधी यूज करतो तर आपल्याला टेम्पररी डेटा स्टोअर करायचा आहे. आता इथं आपल्याला एक्झाम्पल सांगितलंय शॉपिंग साईटचं. शॉपिंग साईट मध्ये
कुठल्या युजरनं कुठला प्रोडक्ट परचेस केलाय, त्याचा प्रोडक्ट आयडी काय, प्रोडक्ट नेम काय, त्याचं प्राइस काय, क्वांटिटी काय, ही सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला वन पेज टू अनदर पेज मध्ये लागते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काय करता, प्रोडक्ट पहिल्यांदा सर्च करता आणि तो कार्टमध्ये ऍड करता. मग कार्टमध्ये ऍड केल्यानंतर पुन्हा तुम्ही शॉपिंग केली, 3-4 प्रोडक्ट त्या कार्टमध्ये ऍड झाले असतील. आता तुम्ही काय करताय, तुम्ही पे करताय. मग पे करताना तुम्ही तुमचे डिटेल्स वगैरे द्याल आणि त्यानंतर तुमचं बिल जनरेट होईल. ज्यावेळी तुम्हाला बिल जनरेट होतं त्यावेळी तुम्हाला ही सगळी इन्फॉर्मेशन लागते. त्यावेळी फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज आपल्याला हा डेटा लागत असेल त्यावेळी तो आपण टेम्पररी आपल्याला स्टोअर करण्यासाठी आपण सेशन यूज करू शकतो. आता सेशन मध्ये युजर कडून रिक्वेस्ट, आता शॉपिंगचं जर आपण बघितलं तर खूप वेळा आपल्या सर्व्हरकडे रिक्वेस्ट येते आणि त्या सर्व्हरकडून त्यापासून रिस्पॉन्स होतो. आता हे पीएचपी मध्ये जर सेशन आपल्याला स्टोअर करायचं असेल तर आपण बघा पहिलं आपल्याला सेशन स्टार्ट करायला लागतो. म्हणून त्यासाठी आपण सेशन स्टार्ट फंक्शन यूज करतो. सेशन स्टार्ट फंक्शन इज यूज टू स्टार्ट द सेशन. इट स्टार्ट्स अ न्यू रिझ्यूम existing session. It returns the existing session if session is created already. If session is not available, it creates and returns new session. आता बघा सेशन आपण स्टार्ट करतो आणि सेशन म्हणजे ज्यावेळी आपल्याला नवीन क्रिएट करायचं असेल त्यावेळी आपण सेशन स्टार्ट केल्यानंतर नवीन क्रिएट होतो सेशन. अदरवाईज आधीचा जो सेशन आहे तो सेशन मध्ये आपल्याला ऑलरेडी क्रिएट झालेला शो होतो. आता बघा याचा सिंटॅक्स आहे बुलियन सेशन स्टार्ट आणि वॉइड. ओके, आता याच्यामध्ये जर सेशन स्टार्ट झाला असेल तर याची व्हॅल्यू हा ट्रू रिटर्न करतो, अदरवाईज फॉल्स रिटर्न होतो. ओके, आता पीएचपी $_सेशन युजिंग दिस वी कॅन ऍक्सेस द सेशन व्हॅल्यू. आता स्टोअर करताना बघा जर आपल्याला पहिल्यांदा स्टोअर करायची इन्फॉर्मेशन तर $_सेशन हा ग्लोबल व्हेरिएबल आपण यूज करू शकतो. याच्यामध्ये बघा युजर हे सेशन नेम आहे आणि त्याला व्हॅल्यू जी आपण असाइन केली ती. आता ती जर मला इन्फॉर्मेशन गेट करायची असेल तर इको $सेशन आणि युजर दिल्यानंतर ती व्हॅल्यू मला गेट होईल. एकदम सिंपल आहे बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला सेशन स्टार्ट करायचं आहे, सेशनला व्हॅल्यू असाइन करायची आहे आणि ती स्टोअर झालेली व्हॅल्यू आपल्याला गेट करायची. या 3 गोष्टी आहेत. आता इथं एक प्रोग्राम केलाय, त्या प्रोग्राम मध्ये बघा पहिल्यांदा पीएचपी कोड मध्ये सेशन स्टार्ट केला, आता इथे HTML कोड स्टार्ट केला, HTML मध्ये पीएचपी कोड पुन्हा स्टार्ट केला आपण, त्याच्यामध्ये युजरला व्हॅल्यू असाइन केली आणि सेशन इथं आपण मेसेज दिला सेशन इन्फॉर्मेशन आर सेट सक्सेसफुली. नंतर आपण रिडायरेक्ट झालो session2.php ला आणि तिथं पुन्हा सेशन स्टार्ट केला आणि ही व्हॅल्यू आपण तिथं प्रिंट केली. म्हणजे आपण करणार काय आहे, session1.php नावाचं एक पेज बनवणार आहे, त्याच्यामध्ये सेशनला आपण व्हॅल्यू सेट करणार आहे आणि दुसऱ्या पेजला आपण रिडायरेक्ट होणार आहे आणि तिथं ती सेशनची व्हॅल्यू काय करणार आहे, ऍक्सेस करणार आहे. ओके, तर हा पण प्रोग्राम आपण आता करून बघूया. हा मी इथं आता कॉपी केला. आपण नोटपॅड++ ला जाऊया. इथं मी Ctrl+N केलं, Ctrl+V, Ctrl+S आणि याला नाव दिलं मी session1.php. पुन्हा मी इथं आता याला नको, ओके इथं गेलो मी आणि लोकल होस्ट प्रोग्रामचं नाव दिलं. पण त्याआधी आपल्याला session2 पण क्रिएट केला पाहिजे, म्हणून मी इथं जाऊन पुन्हा न्यू म्हणलं आणि इथे session2.php चा कोड पण आपण राईट करू. इथं नाव दिलं session2.php आणि इथं आपण सेव्ह केलं. लोकेशन त्याचं बघा इथं दाखवते. आता रन करताना
localhost slash session1.php. ओके, सेशन इन्फॉर्मेशन आर सेट सक्सेसफुली, विजिट नेक्स्ट पेज. इथं क्लिक केल्यानंतर सेशन 2 ला आपण रिडायरेक्ट झालो आणि युजर इज सचिन हे आपल्या इथं शो झालं. बघा कोडला पुन्हा आल्यानंतर इथं बघा केअरफुली, इथं सेशन 1 मध्ये आपण काय केलंय, रिडायरेक्ट होण्यासाठी ए टॅग यूज केलाय. href ला आपण सेशन 2 दिलंय, त्यामुळे आपण नेक्स्ट पेजला रिडायरेक्ट होऊ आणि इथं विजिट नेक्स्ट पेज आपण दिलंय. ओके, नेक्स्ट बघूया आता. नेक्स्ट आहे काउंटर एक्झाम्पल. सेशन काउंटर आपण यूज करू शकतो की ज्यामुळे आपल्या सेशन मध्ये किती आपण व्हॅल्यू ऍड केल्यात ते आपल्याला शो होतात. ओके, आता इथं बघा सेशन काउंटर मध्ये जर सेशन जर सेट झाला तर इनिशियली जर त्यामध्ये सेशन मध्ये काहीच व्हॅल्यू नसेल तर आपण काय केलंय, 1 सेट केलाय. इथं इज सेट फंक्शन काय करतं तर चेक करतं नॉट इज सेट, म्हणजे त्यामध्ये काहीच नाहीये. या सेशन मध्ये जर काहीच व्हॅल्यू नसेल तर तो 1 त्याने आपण सेट केला, आणि जर असेल सेशन मध्ये ऑलरेडी व्हॅल्यू तर सेशनचा काउंटर 1 न प्लस प्लस केला, म्हणजे 1 न आपण इन्क्रीज केला, आणि इको पेज व्ह्यूज आणि काउंटर आपण दिला. आता इथं आपण बघूया, ऑलरेडी आपला सेशन मध्ये व्हॅल्यू असणार आहे. चेक करू आता काय, नोटपॅड प्लस प्लस. ओके, आता इथं न्यू, याला नाव देऊया सेशन काउंटर. .php आणि हा ओके. आता काउंट आपण एकच सेट आहे त्यामुळं नवीन सेशन क्रिएट झालं, आपण त्यामध्ये एकच व्हॅल्यू आहे त्यामुळे 1 इथं शो करते. ओके, जसे सेशन मधल्या व्हॅल्यू इन्क्रीज होत जाईल तर त्याप्रमाणे ही व्हॅल्यू पण इथली काउंटरची इन्क्रीज होत जाईल. आता सेशन क्रिएट झाला पण आपल्याला तो एंड करायचं किंवा डिस्ट्रॉय करायचं, त्यासाठी सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय नावाचं फंक्शन आहे. तो क्रिएट झालेले सगळे सेशन मधल्या व्हॅल्यू क्लिअर करून टाकतो. ओके, जेवढे आपण सेशन क्रिएट केले तर तेवढे क्लिअर करता येतं युजिंग डिस्ट्रॉय फंक्शन. तर आपण इथं कॉपी केला, बघा इथं फक्त एकच लाईन लिहायची, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय. मी हा सेशन डिस्ट्रॉय 1 असं नाव देतो. आणि ह्याला चेंज केलं मी फक्त. सेशन डिस्ट्रॉय झालेला आहे. ओके, बघा आता आपण इथं डायरेक्ट आपण नेक्स्ट केलं तर व्हॅल्यू स्टोअर आहे, कारण की अजून नेक्स्ट पेजला अजून तो आपला प्रोग्राम सेशन रन झाला नाही. ओके, इथं आपलं स्टेट मॅनेजमेंट पॉइंट संपलेला आहे. आता PHP हेडर हा पण एक फंक्शन आहे, हे आपण कशासाठी यूज करतो तर आपल्याला एखाद्या पेजला रिडायरेक्ट व्हायचं आहे, त्यानंतर त्याबरोबर काही इन्फॉर्मेशन पाठवायचे तर त्यासाठी आपण हेडर फंक्शन यूज करतो. तर हेडर इज अ प्रीडिफाइंड नेटवर्क फंक्शन ऑफ PHP which sends a raw HTTP header to the client. One important point to be noted about the header function is that it must be called before sending the actual output. हेडर आपल्याला पास करायला लागतो आपल्याला फंक्शन कॉल करायच्या आधी. तर हेडर फंक्शन सेंड्स HTTP header in a raw form to the client or the browser. Before sending any output, the HTTP function manipulates information set by the web browser to the client or browser. क्लायंट आणि ब्राउझरला आपल्याला काही रॉ डेटा इन्फॉर्मेशन पाठवायची असेल तर आपण हेडर फंक्शन यूज करतो. त्याचा सिंटॅक्स असा आहे बघा, void header स्ट्रिंग $header. ओके, आणि जो काय आपल्याला कोड पाठवायचा आहे तो $HTTP रिस्पॉन्स कोड मध्ये आपण पाठवू शकतो.
आता बघा काय एवढं इम्पॉर्टंट नाही आपल्याला. बघा त्याच्या ज्या काही मेथड्स आहेत त्या इथं दिल्यात हेडर सोबतच्या. तर हेडर $header mandatory the header parameters contains the string. आता याच्यामध्ये आपण कंपल्सरी आपल्याला स्ट्रिंग पाठवायला लागते. त्या स्ट्रिंगला म्हणजे त्या पेजला तो रिडायरेक्ट करतो. रिप्लेस नावाचा एक पॅरामीटर आहे $replace. हा पॅरामीटर आपण स्पेसिफाय वेदर अ प्रिव्हियस सेम हेडर शुड बी रिप्लेस बाय द हेडर और ऍड अनदर हेडर. जर आपल्याला हेडर मधनं काही इन्फॉर्मेशन पाठवली पण ती रिप्लेस करायची तर $replace आपण यूज करतो. त्यानंतर रिस्पॉन्स कोड हा ऑप्शनल पॅरामीटर आहे विच फोर्सेस द HTTP रिस्पॉन्स कोड टू द स्पेसिफिक व्हॅल्यू. पर्टिक्युलर रिस्पॉन्स कोड जर द्यायचा असेल तर आपण HTTP रिस्पॉन्स कोड यूज करतो. रिटर्न व्हॅल्यू आता PHP हेडर काय रिटर्न करतं, डज नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू. तो रिटर्न वगैरे काय करत नाही. आता याचा यूज कशामध्ये बघा, इट चेंजेस द पेज लोकेशन. पेज लोकेशन जर चेंज करायचं आहे, त्यानंतर टाइम झोन सेट करायचा आहे, स्टॉप म्हणून स्टेटस द्यायचा आहे, किंवा द फंक्शन सेट्स द कॅचिंग कंट्रोल, कॅचिंग मधला डेटा क्लिअर करायचा आहे, आणि फोर्स डाउनलोड आपल्याला इनिशिएट करायचं असलं तर. आता बघा प्रोग्राम बघितल्यावर आपल्याला क्लिअर कळेल. आता इथं बघा हेडर आणि इथं लोकेशन दिलंय ज्या पेजला मला रिडायरेक्ट करायचं आहे ते. तर आता ज्यावेळी फक्त ही सिंगल लाईन एक्झिक्यूट होईल त्यावेळी मी बरोबर त्या पेजला रिडायरेक्ट होईल. आपण हा प्रोग्राम बघूया. header1.php. आता यामध्ये फक्त आपण हेडर पास केला आणि त्याचं लोकेशन दिलंय कुठलं आपल्याला रिडायरेक्ट व्हायचंय ते. बघा आपण ते क्लिक केलं की बरोबर आपण जावा पॉइंटला रिडायरेक्ट झालो. ओके, नेक्स्ट बघा हेडरचा यूज रिडायरेक्शनल इंटरवल. तुम्हाला काही टाइम नंतर जर ते पेज त्या पेजला रिडायरेक्ट करायचं असेल तर आपण हेडर रिफ्रेश इथं आपण 10 सेकंद दिलंय, म्हणजे 10 सेकंद पेज रिफ्रेश होणार आणि त्यानंतर मग आपण जी आपण वेबसाईट दिली आहे त्या वेबसाईटला रिडायरेक्ट होणार पर्टिक्युलर टाइम इंटरवल नंतर. बघूया आपण प्रोग्राम. यामध्ये काय नाही, फक्त हेडर फंक्शनला पॅरामीटर पास केलाय रिफ्रेश म्हणून, त्यामध्ये आपण सेकंद दिलेत, 10 सेकंद नंतर रिडायरेक्ट होईल आपण जावा पॉइंट वेबसाईटला. नाव इज अ header1. आता बघा काहीच नाहीये. आता मी ज्यावेळी रिफ्रेश करेन, सॉरी 10 सेकंद नंतर ऑटोमॅटिक रिफ्रेश होईल. येस, आणि पर्टिक्युलर टाइम नंतर बरोबर ते पेजला रिडायरेक्ट झालो आपण. जर आपला कॅची अलाउ करायची नसेल तरी सुद्धा आपण हेडर मध्ये कॅची मधला डेटा जो आहे तो किती वेळाने एक्सपायर करायचा आहे तो आपण इथं स्पेसिफाय करू शकतो, आणि त्याचा अरे प्रिंट केल्यानंतर आपल्याला तो डेटा इथं शो होतो. बघा म्हणजे आता आपला प्रत्येक वेळी कॅची मध्ये डेटा स्टोअर होत असतो, तर तो क्लिअर करण्यासाठी कॅची एक्सपायर करण्यासाठी पण आपण हेडर यूज करू शकतो. त्याला पर्टिक्युलर आपण एक्सपायर म्हटल्यानंतर त्याची डेट अँड टाइम दिल्यानंतर तो एक्सपायर होतो. ओके, तर इथं आपलं स्टेट मॅनेजमेंट आणि हेडर पार्ट संपलेला आहे. जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाका. ओके, बघा आता आपल्याला फक्त jQuery चा पार्ट राहिला आणि एक डेटाबेस कनेक्शनचा आपल्याला दाखवायचा आहे प्रोग्राम. हा मी लास्टला घेऊ आपण. हा नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण jQuery कंप्लीट करू आणि मग आपला सिलेबस एंड होईल. म्हणजे पुढच्या वीक मधले गुरुवार शुक्रवार शनिवार मध्ये आपला सिलेबस संपलेला असेल. ओके, पुढच्या वीक मध्ये जावाचं किती राहिले ते पण आपण बघू. ठीक आहे,
आणि मोस्टली नेक्स्ट वीक मध्ये आपला बऱ्यापैकी जवळजवळ सगळा सिलेबस झालेला असेल. ओके, काय डाऊट असतील तर विचारत चला, कॉल करा किंवा चॅट विंडो मध्ये टाका. ओके, आपण एंड करतोय सेशन. थँक्यू.